Good morning to all of you. Welcome to MNR Skills channel. SCRT model paper 10th class English. Time 3 hours 15 minutes. Maximum marks 100. Instructions. Single pattern model paper instructions. Number 1. This question paper has 35 questions in 3 sections A, B and C. అంటే ఈ ప్రశ్నాపత్రంలో ఏబిసి అనే 3 సెక్షన్ల నుండి 35 క్వశ్చన్స్ 35 ప్రశ్నలు వస్తాయని అర్థం. అలాగే నెంబర్ 2. ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఏ సెపరేట్ ఆన్సర్ బుక్ సప్లైడ్ టు యూ. మీ కొరకు సపరేట్గా ఆన్సర్స్కి అంటే ప్రశ్నలు రాయడానికి జవాబు పత్రం బుక్లెట్ సపరేట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 24 పేజీలు ఉంటుంది. అలాగే నెంబర్ 3. 15 minutes of time is allotted exclusively for reading the question paper and 3 hours for writing the answers. 15 నిమిషాలు ప్రశ్నాపత్రం చదవడానికి 3 గంటలు మీకు ప్రశ్నల జవాబులు రాయడానికి సమయం కేటాయించడం జరిగింది. అలాగే 4. ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ బి గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ అట్ వన్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ బుక్. అంటే ఆన్సర్ బుక్లో మీరు గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ సెక్షన్ బి నుండి ఆన్సర్స్ ఆర్డర్లోనే సేమ్ ఆర్డర్లో రాయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఫాలో అవుతూ నీట్గా రాయాలి. 10/10 మార్క్స్ రావాలంటే మీరు మిస్టేక్స్ లేకుండా బాగా రాయగలగాలి. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్టీ సబ్జెక్ట్ అని చాలామంది అనుకుంటారు. అందువలన ఈ ఇంగ్లీష్లో పాస్ అవడమే కష్టము. అటువంటిది 10/10 మార్క్స్ తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టపడాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. కనుక మీకు ఈ మోడల్ పేపర్ని సెక్షన్ ఏ అంటే పార్ట్ 1 గాను, అలాగే సెక్షన్ బి పార్ట్ 2 గాను, సెక్షన్ సి పార్ట్ 3 గాను 3 వీడియోలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని గ్రహించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఇప్పుడు సెక్షన్ ఏ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇది 30 మార్క్స్ ఉంటుంది. సెక్షన్ బి గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ 40 మార్క్స్, సెక్షన్ సి క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 30 మార్క్స్, టోటల్గా 100 మార్క్స్కి ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ ప్యాటర్న్ మోడల్ పేపరు. దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. క్వశ్చన్స్ 1 to 5. రీడ్ ద గివెన్ పాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ. నిక్ ఉజిసెస్ వాజ్ బోర్న్ with no arms and legs, but he doesn't let the details stop him. The brave 26-year-old, who is mainly a torso, plays football and goal, swims and surfs, despite having no limbs. Nick has a small foot on his left hip, which helps him balance and enables him to kick. He uses his foot to type, write with a pen and pick things up between his toys. I call it my chicken drumstick, joked Nick, who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I'd be lost without it. Attitude is altitude నుండి ఈ పాసేజ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ క్వశ్చన్స్ దీని కింద క్వశ్చన్స్ 1 to 5 ఉంటాయి. నౌ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. వేర్ వాజ్ నిక్ బోర్న్? వేర్ వాజ్ నిక్ బోర్న్? హి వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా. ఇన్ మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. హౌ డస్ హిజ్ స్మాల్ ఫుట్ హెల్ప్ నిక్? హౌ డస్ his small foot help Nick? Helps him balance and enables him to kick. Next question number 3. But he doesn't let the details stop him. What does this sentence mean? Option A. His disability stops his achievements. B. His disability does not stop his achievements. C. He always thinks of his disability. His disability does not stop his achievements is the correct answer. Question number 4. I call it my chicken drumstick, joked Nick. Here it refers to option A, chicken drumstick, option B, arms and legs, option C, small foot on his left hip. Small foot on his left is his
correct answer. Next, question number 5. Nick now lives in dash. Nick now lives in dash. Option A, Los Angeles. Option B, Melbourne. Option C, Australia. Option A is correct. Los Angeles. Los Angeles. Questions 6 to 8. Read the following stanza carefully. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Once upon a time. Choose the correct answer to the following questions. Question number 6. This stanza is a conversation between. This stanza is a conversation between. Option A, a father and his son. Option B, two childhood friends. Option C, a person and his neighbor. Option A is correct. A father and his son. A father and his son. Next, question number 7. What does the speaker want to unlearn? What does the speaker want to unlearn? Option A, the speaker wants to unlearn laughing with eyes. Option B, the speaker wants to unlearn all these muting things. Option C, the speaker wants to unlearn shaking hands with heart. Option B is correct. The speaker wants to unlearn all these muting things. Muting things is correct. Next, question number 8. How does the mirror show his teeth like? How does the mirror show his teeth like? Option A, laughing only with his teeth. Option B, laughing with his heart. Option C, snakes bear fangs. Snakes bear fangs is correct. Option C is correct. Option C is. Questions 9 to 10. Read the following conversation carefully. Read the following conversation carefully. Mrs. Slater sobbing. Father. Abel, it didn't take you long to start dividing my things between you. I'll tell you what I am going to do since your mother died. I have lived part of the time with you, Amelia, and part with you, Lizzie. Well, I shall make a new will leaving all my bits of things to whoever I am living with when I die. How does that strike you? The dear departed too. Now, answer the following questions. Question number 9. Where was Abel living after his wife's death? Where was Abel living after his wife's death? Option A, with Henry Slater and Amelia Slater. Option B, with Ben Jordan and Elizabeth Jordan. Option C, part of the time with Amelia and part of the time with Lizzie. Option C is correct. Part of the time with Amelia and part of the time with Lizzie. And ikkada Lizzie మన దీంట్లో ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ question number 10. Whom did Abel want to leave his bits to things according to his new will? Question చూడండి 10. Whom did Abel want to leave his bits of things according to his new will? Option A, to Ben Jordan and Elizabeth Jordan. Option B, to whoever Abel was living with at the time of his death. Option C, to Henry Slater and Amelia Slater. Option B is correct. To whoever Abel was living with at the time of his death. Option B is correct. Questions 11 to 15. Read the following table. Read the following table. 5 most affected coronavirus states in India. 5 most affected coronavirus states in India. Serial number, name of the state, active cases, cure, discharge,
డెత్స్, టోటల్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్. ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ ఇచ్చాడు. నెంబర్ 1 తమిళనాడు యాక్టివ్ కేసెస్ 8,431, అలాగే క్యూర్డ్ 6,543, డెత్స్ 233, టోటల్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ 15,207. అట్లానే ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండ్ ప్లేసు, థర్డ్ ప్లేస్ కర్ణాటక, ఫోర్త్ ప్లేసు మహారాష్ట్ర, ఫిఫ్త్ ప్లేసు కేరళ. ఇక్కడ ప్లేసుల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అవి యాక్టివ్ కేసెస్ను, డిశ్చార్జెస్, అలాగే డెత్స్, టోటల్ కన్ఫర్మ్డ్ డెత్స్ ఎదురెదురుగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు నౌ ఆన్సర్ ద ఫాలోవింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 5 2 10 మార్క్స్ వీటికి. చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. వాట్ ఈజ్ ద టేబుల్ అబౌట్? వాట్ ఈజ్ ద టేబుల్ అబౌట్ 5 మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా అని దీనికి ఆన్సర్ రాయాలి. వాట్ ఈజ్ ద టేబుల్ అబౌట్ అంటే ఇది రాయను. 5 మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. విచ్ స్టేట్ యాజ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్? యాక్టివ్ కేసులు అత్యధికంగా ఉన్నవి ఇక్కడ తమిళనాడు. విచ్ స్టేట్ అంటే యాజ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ తమిళనాడు అని దీనికి సెకండ్ ఆన్సర్ మాట. క్వశ్చన్ నెంబరు 12కి. 13. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ క్యూర్డ్ అండ్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ డాష్. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి క్యూర్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమందిని అడిగాడు. 7,268. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అక్యూర్డ్ ఇన్ డాష్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అడిగి ఇక్కడ డెత్ రేట్స్ చూడండి. లీస్ట్గా ఉన్నది 123 కేరళ. ఏ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అక్యూర్డ్ ఇన్ కేరళ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఆర్ హై ఇన్ డాష్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్లో హైలో ఉన్నవి ఏదని అడిగాడు. తమిళనాడు 15,207. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. రీడింగ్ కాన్ఫరెన్స్లో క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, మనం ఏం సమాధానం చెప్పాలని చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ ద టేబుల్ అబౌట్ అన్న దాంట్లో పైన ఉన్నటువంటి ఈ టేబుల్ దేని గురించి చెప్తుందని, అలాగే అంటే దేని గురించి చెప్తుందో నేను అక్కడ పైన హెడ్డింగ్ అని చూస్తే తెలుస్తుంది అన్నమాట. 5 మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియాని. అలాగే 12th క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ స్టేట్ హ్యాజ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్? విచ్ అంటే ఏది, ఏ స్టేటు ఎక్కువ యాక్టివ్ కేసెస్ కలిగి ఉన్నదని అక్కడ అడిగాడు. అలా ప్రశ్నని అర్థం చేసుకుంటూ దానికి సమాధానాలు రాయగలగాలన్నమాట. అలాగే 14th క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డెత్ అక్యూర్డ్ అని. మినిమం అంటే ఇక్కడ అతి తక్కువనని, మ్యాక్సిమం అంటే ఎక్కువని. అలా అక్కడ దాని క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలన్నమాట. అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 15th క్వశ్చన్ చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఆర్ ఐన్. అలాగే మొత్తం కేసుల్లోనే అత్యధికంగా ఉన్నామన్నమాట. ఆ విధంగా ప్రశ్నని అర్థం చేసుకుని వాటికి సరైన సమాధానాలు రాయగలగాలి. ఇంగ్లీషులో 10/10 గ్రేడింగ్ రావడానికి సెక్షన్ ఏ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ వెరీ ఈజీ. ఎవరైతే కేర్ఫుల్గా రీడింగ్ చేసి వాటికి ఆన్సర్స్ రాయగలుగుతారో వారికి 30కి 30 మార్క్స్ సంపాదించగలరు. ఇది 1 to 15 క్వశ్చన్స్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి ఉంటాయి. 1 నుండి 15 ప్రశ్నలు. ఇందులో ఒకటి గద్య భాగం నుంచి, ఒకటి పద్య భాగం నుంచి, ఒకటి టేబుల్ ఒకటి ఇస్తున్నాడు. గద్యము, పద్యము, అలాగే టేబుల్ ఈ మూడింటి నుంచి బాగా అర్థం చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయగలగాలి. అలా అందులోనే వాటికి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి కనుక సులభంగా రాయండి. 15 ప్రశ్నలకి 2 మార్కులు చొప్పున 30 మార్కులు ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి సులభంగా సాధించగలరు. 10/10 గ్రేడు పొందడానికి ఇది ఒక మంచి సెక్షను. కాబట్టి ఈ తర్వాత సెక్షన్లో సెక్షన్ బిలో మీకు గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ గురించి నెక్స్ట్ క్లాసులో చెప్పుకుందాం. మరి ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని మూలంగా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మా కార్యక్రమాలను వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆల్ ద బెస్ట్.